Loving Lord, our gracious Heavenly Father, the source of all blessings, we come to your presence and give you thanks for this wonderful opportunity that you have given to all of us to gather together in this beautiful sanctuary to worship you and to meditate your word. As our church, a family, we're completing 10 years in our faithful journey here in this hour of years. Thank you and praise you for this wonderful church and for your presence with which you guided us throughout our last 10 years. And help us to experience your presence in the future too. And help us to be your servants in your word and be with us as we are going to meditate your word. May the words of my mouth and the meditations of our hearts be acceptable to you, a rock and a redeemer. Amen. Thank you, Arunachan, for this kind invitation that you have given to me to be with you in this beautiful day, especially particularly in this family retreat. I am so happy to be with you. As Achan mentioned, we were together in the Northoma Seminary during the year 2015 to 17, and I was doing my Masters in Old Testament. Achan was there for doing his BD. So from there onwards, we could cherish the brotherly love. Thank you, Achan, for this wonderful invitation and wonderful opportunity that you have given to me. Also, greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. As you, the church, the Los Angeles Holy Matama family, is completing your 10th year in your spiritual journey here. So I, first of all, let me bring you all greetings and all the best wishes. So 10 years in the journey of a church is not a so you are still in the infancy. So we have to move forward. May God bless you to move forward with more vigor and more vitality so that we can share the good news here where we are. Most of you, or many of you, might be coming from different parts of the world, maybe from India. Or some other parts, maybe Middle East or some other parts. I don't know how many of you are brought up here, but anyway. So you're born in a particular place and you're sent to this place. You know, the term called apostle. Apostle means sent out with a particular purpose. So in a way, you can say, all of you, people who are sitting before me, you are the apostles of Los Angeles. You're sent out by Christ to be his witness here in LA, in Los Angeles. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അയക്കപ്പെട്ടവരാണ്, അപ്പോസ്തലന്മാരാണ്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സെയിന്റ് തോമസ് ഈസ് our apostle of India. ഭാരതത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലനാണെന്ന് പറയാം. So in another way we can say you are the apostles of the Los Angeles. May God bless you. നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന തീം rhythms of hope. So as Achan said, it is pertinent in every age, especially particularly this age, this time. As we are slowly coming out of a pandemic and we are looking forward with hope. So let me share with you some thoughts and reflections. In the first part, I'll be looking into let us discuss the main theme, rhythms of hope, based on some incidents in the Old Testament, especially from the one passage that I will take, Isaiah chapter 14, verses 1 to 11,
Isaiah 41 through 11. And the second class, let us look into a particular book of the Old Testament, that is from Ecclesiastes. So, I like to arrange my two discussions. Firstly, from the Old Testament, especially from Isaiah chapter 40. But I am not completely sticking upon the book, Isaiah or the text. But the second topic, let us discuss from a particular book, Ecclesiastes. You know why Ecclesiastes, and can be considered as one of the a challenging book in the Old Testament that speaks about vanity. There is no hope. So that is why let us look into Ecclesiastes in our second topic. So for that, hope you can begin. All of you are here. Yeah. If you want to ask anything in between, you can ask, no problem. Let us speak. Let me read from Isaiah 40, verses 1 through 11. Isaiah, book of Isaiah, chapter 40. Comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem, and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the Lord's hand double for all her sins. A voice cries, in the wilderness, prepare the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be lifted up, and every mountain and hill be made low. The uneven ground shall become level, and the rough place a plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see together, for the mouth of the Lord has spoken. A voice says, cry, and I said, what shall I cry? All flesh is grass, and all its beauty is like the flower of the field. The grass withers, the flower fades, when the breath of the Lord blows on it. Surely the people are grass. The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever. Go on up to a high mountain, O Zion, herald of good news. Lift up your voice with strength, O Jerusalem, herald of good news. Lift it up, fear not. Say to the cities of Judah, behold your God. Behold your God. Behold, the Lord God comes with might, and his arms rules for him. Behold, his reward is with him, and his recompense before him. He will tend his flock like a shepherd. He will gather the lambs in his hands. He will carry them in his bosom, and gently lead those that are with young. Book of Isaiah, chapter 40. Next slide, can you please? There is a beautiful book called A Paradise Built in Hell. A Paradise Built in Hell. It is written by an American writer. Her name was Rebecca Solnit. Rebecca Solnit. She was falling into 5 tragedies that happened in the world, especially in US. In 1901, hurricane or earthquake in San Francisco, and Hurricane Katrina, and so such 5 disasters in detail. And towards the end, and that is the thrust of his book, her book. And she said, the extraordinary communities that arise out of disasters. Extraordinary communities that arise out of disasters. അനിതരസാധാരണമായ സമൂഹങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് ട്രാജഡിയിൽ നിന്നാണ്, out of tragedies. We know, if we look into the history of all nations or any community, the extraordinary communities will arise out of disasters. One of the best examples is Japan. If you look into Japan, there are tragedies, but an extraordinary community with more vigor and vitality. ഓരോ ട്രാജഡിയിലും കഴിയുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. With what?
with hope. Then what is hope? What is hope? What do you think? Give me an answer. What is hope? When we look into the word hope, what comes to your mind immediately? Give me an answer. എന്താണ് hope എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? Yeah, tomorrow will be better than today. Yeah. Then, in one way we can say that hope, tomorrow will be better than today. അതാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. If we don't have hope in tomorrow, can we move forward? Human beings have the capacity to move forward from any kind of disasters with hope. But as Christians, what is our hope? Our God is still alive. If you enter into, when you enter into the church, one board is there. Board is Christ is alive. Hallelujah. That is gospel. So Jesus, after the resurrection, and what is gospel? After resurrection, Jesus appeared to the women, not at the women, and then asked them, go and preach gospel. To whom? To the men, to the brave men who departed or who ran away from the cross. ഓടിപ്പോയ ശിഷ്യന്മാരോട് പുരുഷന്മാരോട് പോയി പറയാൻ പറഞ്ഞതാണ് gospel. What is gospel? Christ is alive. That is gospel. അതാണ് സുവിശേഷം. അതേ വലിയ സുവിശേഷം വേദപുസ്തകത്തിലൊന്നുമില്ല. And that is the gospel. Christ is alive. And that is the hope. പക്ഷേ പ്രശ്നം, one of the important problems of Christian hope is that most of the Christians have a hope in other world, or many times, or in most of the time, we are hoping of other world. കർത്താവ് എന്ന പാട്ട് കേട്ടല്ലോ, മധ്യാകാശത്തിൽ മണിപ്പുറത്തിൽ മണവാട്ടി സമയമായ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിക്കുകയാണ്. വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ourselves എന്തിനു വേണ്ടി? ഇങ്ങനെ കർത്താവിനോട് ചേരാൻ വേണ്ടി, വേറെ ഏതോ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയില്ല. ഒരു വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ആ പഠിപ്പിക്കലിൽ അത്ര പ്രാധാന്യത്തോടെ മറ്റു ലോകം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. ബട്ട് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് hope in this world itself. We may think that the book of Revelation, വെളിപാട് പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്താണ്? What will come to your mind when you hear the book of Revelation? എന്താണ്? The end time. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തയുണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തയുണ്ടോ? വെളിപാട് പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്നത് judgment. Then hope to the church. You know, if you look into the book of Revelation, towards the end of the chapter, 21st chapter, what is the 21st chapter? New heaven and new Jerusalem, പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി. പിന്നെ ഇതാ മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ God is trying to pitch his tent on earth with human. Is it about end or new beginning? What do you think? It's a beginning. It's a transformation. It is not about end time. Don't think that the book of Revelation is talking about end time. No. It talks about transformation. A new beginning. Every day and every moment that is a new beginning is an apocalypse. The next moment is also an apocalypse. You know, the Greek word for the book of Revelation is apocalypse. Means revelation. That the meaning of apocalypse is revelation. So the next moment is an apocalypse. Is a revelation. Every moment God is trying to renew every moment. So don't think that it is about other world or it is about the end time. No. It's about transformation. So here let us looking into the Bible, into the portions that we have already read. So this is Isaiah passage, the passage from the book of Isaiah chapter 40. If you read the book of Isaiah 1 to 39, the entire passage is chapter 1 to 39 is about judgment. God will judge you and everything. But immediately after 39, 40, herald of good news. So what is the good news? It begins with comfort, with an imperative.
comfort my people. So if you look into the Bible, the entire Bible can be considered as a crisis literature. Bible is, of course, a crisis literature, both Old Testament and New Testament. Why? Because both the Old Testament and New Testament, the Bible that produced or come into being as a book, as a Bible, based as a response to some crisis. Let us look into Old Testament first. The Old Testament, of course, the stories were there, the documents were there, everything was there. But most of the Old Testament literature as a book that came into being as a response to one particular tragedy called exile. You know what is exile? Malayalam is Pravasa. What is exile? Babylonian exile. Nebuchadnezzar, the king of Babylon, who came to Judah, and he invaded Judah and brought the people from Judah to Babylon. We know the stories in the book of 2 Kings, and even the book of Daniel. We can read many stories. So Nebuchadnezzar came into the land of Judah. That is known as exile. In a way, that was a major crisis, a major tragedy that happened, a major event, tragic event that happened in the history of Judah. And scholars are saying, with so many evidences, more than 80% of the Old Testament literature came into being as a book in response to that particular event called exile. ഈ പ്രവാസത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയോ കഥകളൊക്കെ ആയിരുന്നു. എക്സോഡസും അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ചും യാക്കോബിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ കൂടിയും ഇതെല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്തൊരു ബുക്കായി രൂപപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണ്? ഈ ഒരു പ്രവാസം എന്ന ഈ ഒരു സംഭവത്തോടുള്ള വെളിച്ചത്തിലാണ്. If you look into the New Testament, same thing. The most of the biblical literature, the New Testament literature came as a response to, or as a response to even the tragedies. Crucifixion of Christ and also the persecution of the Christians. ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം ജനം പെർസിക്യൂഷൻ അനുഭവിച്ചപ്പോഴാണ് അതിനോടുള്ള റെസ്പോൺസിലാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതപ്പെടുന്നത്. എന്തിനാണ്? ഈ ജനത്തെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യാശയിലും നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി. So that's why I said Bible is a crisis literature. വേദപുസ്തകം ഒരു ക്രൈസിസ് ലിറ്ററേച്ചറാണ്. ക്രൈസിസിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാം. വേദപുസ്തകത്തെ കാണാം. It can be considered as a document that help you how to face the crisis of our life. Let us look into the text. Exile. അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ 40-ാം അധ്യായം എഴുതിയത്. If you look into chapter 1 to 39 of Isaiah, you can see king was there, temple was there, worship was there. 1 മുതൽ 39 അധ്യായം വരെ വായിച്ചാൽ. If you read 40 onwards, there is no temple, no king. പിന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? A homecoming. ഒരു മടങ്ങിവരവിനെ കുറിച്ചാണ് 40 മുതൽ അധ്യായം വരെ പറയുന്നത്. If the prophet is talking about a homecoming, that means people are in exile, foreign land. അല്ലേ? വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മടങ്ങിവരവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. മടങ്ങിവരവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകം 40 മുതൽ അധ്യായമൊക്കെ ഈ ഒരു ക്രൈസിസ്, എക്സൈൽ എന്ന ക്രൈസിസ് ആണ് പ്രധാനമായും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായിരുന്നു എക്സൈൽ? വാട്ട് വാസ് ദ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സൈൽ? So if you look into the history of Israel, mainly they have two faith. വളരെ പ്രധാനമായും രണ്ട് വിശ്വാസങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, the invincibility of the temple. ആർക്കും ദേവാലയത്തെ തകർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. Nobody can destroy the temple, Jerusalem temple. You know, if you look into the Chronicles, Solomon ദേവാലയം പണിഞ്ഞപ്പോൾ നടത്തിയൊരു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വായിക്കും. ഈ ദേവാലയത്തിൽ ആരും വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നീ കേൾക്കണം, ക്ഷാമം വരുമ്പോൾ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നീ കേൾക്കണം. If they were in exile, if they look into the temple, exile എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ദാനിയേൽ യെരൂശലേമിലേക്ക് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അത് ശലോമോന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇതൊക്കെ കേൾക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആർക്കും nobody can destroy the temple. അതവരുടെ വലിയ വിശ്വാസമായിരുന്നു. But when Nebuchadnezzar entered
he firstly, what was it? He restored the temple, desecrated the temple and its vessels. ദേവാലയത്തിൽ കയറുന്ന തകർത്ത് ദേവാലയത്തിന്റെ വിശുദ്ധമായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഡെസിക്രേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവരുടെ വിശ്വാസം എന്താക്കുന്നു? രണ്ടാമത്തത് അവരുടെ വിശ്വാസമായിരുന്നു ഈ എവർലാസ്റ്റിംഗ് നേച്ചർ ഓഫ് ഡേവിഡിക് കിങ്ഷിപ്പ്. ദൈവം ദാവീദിന് കൊടുത്തു, നിന്റെ മക്കൾ എന്നിവിടെ ഉണ്ടാവും. Your children should be there on the throne forever. രാജാവായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാകും? പക്ഷേ when Nebuchadnezzar came into the land, അവരെന്ത് ചെയ്തു? രാജാവിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു, നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കില്ല, ദൈവം പരാജയപ്പെട്ടു. സോ അവരുടെ രണ്ട് പ്രധാന വിശ്വാസങ്ങൾ തകർന്നു. No temple, no king. So that means the failure or the absence of God. If God is there, why it happened to me, to us? അതാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. So there came an exceeding despair. If God is there, can our God help us? Can our God liberate us? Where we can hope for? നമുക്ക് എവിടെയാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം. കാരണം ദൈവം എവിടെ? ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടത് സംഭവിച്ചു? ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷേ അവർക്കുണ്ടാവുക. മാത്രമല്ല, the world was so structured. എല്ലാം വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. All of a sudden, the structured reliable world was destructured. തകർന്നു തരപ്പെടാം. പുസ്തകത്തിൽ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് യോബിന്റെ പുസ്തകം, the book of Job. യോബിന്റെ പുസ്തകം ഒരു പക്ഷേ ഇതേ സമയത്ത് എഴുതിയതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം യോബിന്റെ the world around Job was so structured. Every prosperity and everything was there. But all of a sudden, if you look into the first story, the first chapters 1 and 2, it's very interesting, very noteworthy. ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഒരാൾ മാത്രം ശേഷിക്കും. അപ്പൊ അത് വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്, ഒരാൾ വന്ന് പറയും ഇന്നത് സംഭവിച്ചു. Why he was saying this the same time without any pause, without any time, without any breathing time? The other will come, the other person will come, the other person will come. രണ്ടു പേരിങ്ങനെ മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ സീരീസ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് without any breathing time. The structured reliable world was destructured. കൊറോണ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന വലിയൊരു ലോകമുണ്ട്, അതെല്ലാം ഡീസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയി. എക്സൈഡ് ആണ്. A structured reliable world was destructured without any breathing space. അതല്ലേ ഈ നാട്ടിൽ പറയാറുണ്ട്, കാലക്കേട് വരുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. കാലക്കേട് KSRTC ഒന്നാം നാട്ടിൽ പറയാം. നിങ്ങൾ KSRTC യാത്ര ചെയ്തവർക്കറിയാം, നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് കോട്ടിലുള്ളവർക്കറിയാം. കാത്തിരുന്നൊന്നും വരുന്നില്ല, വരുമ്പോൾ എന്തെന്ന് അറിയാം, എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരും. പണ്ടൊരു അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചു, കന്യാസ്ത്രീമാരെ കാലക്കേട് ഒരേപോലെയാണ്. കാരണം കന്യാസ്ത്രീമാരെ പോകുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകത്തില്ല, അവരെന്തേ പോകും. നൺസ് they will not go alone, they will go in a group. നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കിയാൽ അറിയാം, നാട്ടിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, നൺസ് പോകുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകില്ല, അവർ പോകുമ്പോൾ 2 3 ആട്ടേ പോകും. കാലക്കേട് അതേപോലെയാണ് പറയുന്നത്. വരുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും വരത്തില്ല, വരുമ്പം വണ്ടി വിളിച്ച് വരുന്ന കൂട്ടത്തോടെ. ജോബിനത് അത് തന്നെയാണ് പ്രവാസത്തിലും എക്സൈലും സംഭവിച്ചത്. Without a breathing space, without a breathing time, everything happened together. So that means the structured labor world was destructured. No temple, no worship, no land. They were in a foreign land. Everything was destructured. എല്ലാം കൂടെ തകർന്നു തരപ്പെടാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം ഒരുപക്ഷെ എഴുതുന്നത്, ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നത്. എവറിത്തിങ് വാസ് destructured. എന്തിനാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? When can you go to the next slide, please? Yeah. When this disaster or tragedy comes to our life, we may respond differently. പല തരത്തിൽ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? അതിനെ പല ഫിലോസോഫിക്കലായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഫിലോസഫി എന്താണ്? Firstly, there is a philosophy called Stoicism. Stoic philosophy. കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, വായിക്കാനറിയാം. സ്റ്റോയിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് നമ്മളിതിലൊക്കെ പെടുന്നതാണ്. ഈ ഒരു 2-3 ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. 3 ഗ്രൂപ്പിൽ എവിടെയും നമ്മൾ വരും. സ്റ്റോയിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാം? നത്തിങ് ക്യാൻ ചേഞ്ച്. ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പോകും. ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പോകും. യു കനോട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. ജസ്റ്റ് ലേൺ ടു ഫിറ്റ് ഇറ്റ്. എ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോയിക് അക്സെപ്റ്റൻസ്. എവറിത്തിങ് ഈസ് പ്രോഗ്രാം. നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം ഇങ്ങനെ
നിരത്തി വെച്ചേക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറയത്തില്ലേ, സഭ ഒരു ഗുണമില്ല, ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സഭയെ. പിന്നെ ലോകം എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകത്തേ. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോയിക് അക്സെപ്റ്റൻസ്. സെക്കൻഡ് ഈസ് എപ്പിക്യൂറിയൻ. അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? എപ്പിക്യൂറിയനിസം, eat, drink and be merry. You cannot do anything, but you can do only one thing, be comfortable. നമുക്ക് ആർക്ക് വന്നാൽ എനിക്കല്ല, അതല്ലേ, ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. ആർക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് എന്നാ പ്രശ്നം, ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. ഐ ഡോണ്ട് കെയർ കൾച്ചറാണ് എനിക്ക്. നമ്മളെല്ലാം ഓരോ എപ്പിക്യൂറിയൻസാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് എല്ലാവരും വീടിൻ്റെ അല്ലേ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് അല്ലേ, പഠിക്കുന്നവർ നല്ല വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിരിക്കും. പുറത്തിറങ്ങാൻ നമുക്ക് പേടിയാണ്. കാരണം എന്തിനാ വെറുതെ അപകടത്തിലേക്ക് പോയി? നമുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആമസോൺ പ്രൈം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്ത സാധനമെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരും. വായി ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. എൻ്റെ കൊച്ച് 4 വയസ്സ്, അവളൊരു പാട്ട് എവിടുന്നോ കേട്ടതാണ് ഈ ഐ ഡോണ്ട് കെയർ ഒരു പാട്ട്. ഇപ്പം എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അവൾ പറയും ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. നമ്മളത് 4 വയസ്സിലുണ്ട്, അവളോട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൾ പറയും ഐ ഡോണ്ട് കെയർ. നമ്മുടെ ഐ ഡോണ്ട് കെയർ കൾച്ചറിലേക്കാണ്. ആർക്ക് എന്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം? എപ്പിക്യൂറിയൻ. ഇത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രതികരണമാണ്. മൂന്നാമത്തേതാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് മിക്കവാറും എത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പ്ലേറ്റോണിസം. പ്ലേറ്റോയുടെ പ്രത്യേകത അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഭയങ്കര അഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് പ്ലേറ്റോയുടെ ഫിലോസഫി. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. ഇത് പേര് കേട്ടിട്ട് പേടിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതിന്റെ പ്രത്യേകത, we are not destined to this world. This world is unreal. The real is somewhere else. So we are looking forward for the real world somewhere else. അതാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. പ്ലേറ്റോയുടെ ഫിലോസഫിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂവലിസം എന്ന് പറയും. ഈ ലോകം അൺറിയലാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിൽ, ക്രിസ്ത്യൻ ചിന്തയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്ന അപകടം ഈ പ്ലേറ്റോണിസം മൈൻഡോട്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോകം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയൽ. നമ്മൾ വേറെ ഏതൊരു ലോകത്തിലുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ലോകത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എ ഡിഫറെന്റ് വേൾഡ്. വി ആർ ഡെസ്റ്റിൻഡ് ഫോർ അനദർ വേൾഡ്. ഈ ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും, കഷ്ടങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പാടി, കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പാട്ട് വന്നു, കഷ്ടങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട്. അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? കഷ്ടങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട്, ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത പാട്ട് വന്നു. ഒരിക്കൽ പാടി കഷ്ടങ്ങൾക്ക് സാരമില്ല. ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളൊന്നും സാരമില്ല, കാരണം വരാനിരിക്കുന്ന ലോകം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. പിന്നെ പോലെ പാടി കഷ്ടങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടെന്നൊക്കെ പാടി. അപ്പോ ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു പ്ലേറ്റോണിക് ചിന്തയാണ്. ഈ ലോകം അൺറിയലാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രശ്നങ്ങളോട് നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്താണ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളെ അറിയണം, ലോകത്തെ അറിയണം. We want to know the world where we are living. Then only we can respond creatively to the problems of the time. Do you think that everywhere it is problem, every പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? No. Hope is there, of course. ആ പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കാനാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ പിച്ചിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സഭ എന്താണ് പുറകോട്ട് നോക്കുക മാത്രമല്ല, of course looking or looking into back. പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കണം. എന്തിനാണ്? To move forward with more vigor and vitality. അത് പോണമെങ്കിൽ you have to know where you are staying, in which world you are staying, what are the problems of your world, what are the possibilities of your world. Then only you can move forward. Then only you can give hope to your future generation. പ്രതീക്ഷ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ ജീവിക്കുന്നു, എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം, എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്താണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോകത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഡിസേൺ ദ റിയൽ ത്രെറ്റ് ഓഫ് ഹോപ്പ് ആൻഡ് ദ റിയൽ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഹോപ്പ്. രണ്ടും അറിയണം. Can you go to the next slide? ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് 4 വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് ലോകത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. 4 words. First one is technology. ലോകം മുഴുവൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്ക് പറയാൻ ടെക്നോളജി. Technology is a blessing or a curse. Of course it's a blessing, but at the same time it can be a curse too. ടെക്നോളജി എന്നുള്ള വാക്കിന് മലയാളത്തിലെ ഒരു മലയാളം അറിയാം, ഉപകരണം എന്നാണ്. ഉപകരണം, അതിന്റെ ടെക്നോളജിക്ക് ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാം, ഉപകരണം എന്ന് വേണം പറയാം. ഉപകരണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഉപകരണം. കരണം എന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മലയാളം? മലയാളം കരണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഓർഗൻ എന്നാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗൻ. ഉപകരണം മീൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഓർഗൻ.
ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അറ്റം വരെ കേൾക്കാൻ പ്രയാസം. അപ്പോൾ അതിനൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അതിനൊരു എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഈ കാരണം എൻ്റെ നാക്കിന് അത്ര കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ അല്ലേ, നമ്മുടെ എന്തിനും അതിനുള്ള ഉപകരണം, ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലൂടെയാണ്. ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോട്ട് ആസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബട്ട് ടു എൻഹാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഉപകരണമാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം ഉപകരണം എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് പറയാം, നമ്മുടെ ഖനനമായിട്ട്, നമ്മുടെ ഓർഗനായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. ഈ 4-ാം അധ്യായം, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം, ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ 4, അവിടെ കയീനും ഹാബേലിന്റെ സംഭവം. കയീനോട് ആരോടാണ് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത്? അതിൽ ഏറ്റവും രസകരം, ഞാൻ ഉൽപ്പത്തി പറയാൻ പോലെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ one of the important interesting thing is that God never talks to Abel, only talks to കയീൻ. കൊലപാതകയോടെ സംസാരിക്കുന്നു. നീതിമാനായ ഹാബേലിനോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. കൊലപാതകയെ സംസാരിച്ച് അവനെയാണ് വീണ്ടെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവം, വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം കൊലപാതകയുടെ ദൈവമാണ്. അത് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ, ഹോപ്പ് എന്താണ്? അല്ല, നമുക്കുള്ള വലിയ ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത്, ഇടപെടുന്നതും ഒക്കെ ആരോടാണ്? ഈ കൊലപാതകയോട് കൂടിയാണ്. അവന്റെ കൂടെ ദൈവം അവനെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം, ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. എനിവേ, അതൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്. അപ്പോ ഈ കയ്യിനോട് വന്ന് സംസാരിക്കും. എന്താ പറയുന്നത്? Sin is lurking at your doorsteps and its desire is on you. You must master it. പാപം നിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്നു, അതിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്നോടാണ്, നീ അതിനെ കീഴടക്കണം. ബിഫോർ ദി മർഡർ ഓഫ് Abel, ഹാബേലിനെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം അതൊരു വാണി കൊടുക്കും. Sin is lurking at your doorsteps and its desire is on you. You must master it. You must master it. ഇത് ഇന്ന് നമ്മളോടും പറയുന്നത്. Technology is there. It is not about a sin. I'm not saying that technology is a sin. Technology is a blessing. But you should master it. And don't allow the technology to master over you. അതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ, ഹോപ്പ് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നത് ഈ ലോകം എപ്പോഴാണ്? ഈ ടെക്നോളജിക്ക് നമ്മൾ അടിമകളാകുമ്പോൾ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു സീ. പറയാൻ പ്രയാസമാണ്. കാരണം ഞാനും ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഫ്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ എടുക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയാൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ എന്തോ പറയുമായിരുന്നു. എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ചത് അതിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ പറയുന്ന, സംഭാഷിക്കുന്ന, ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ സംസാരത്തിൽ വന്ന ചില വാക്കുകൾ വന്നതിന് ശേഷം സംസാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഫേസ്ബുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ തുറക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ആ സംസാരിച്ച സാധനത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഞാനും എൻ്റെ ഇടവക ക്രിസ്ത്യമായിട്ട് ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ശരിയാക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒരു ടൊയോട്ടയുടെ സെന്ററാണ് അവിടെ, അത് ഉള്ളതിന് അടുത്തൊരു സെന്ററിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ തുറക്കുമ്പോൾ, ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ പരസ്യം വരുന്നത് അടുത്ത സെന്ററിലേക്ക്. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഗൂഗിളിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഗൂഗിളിൽ ഞാൻ അതൊന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നെറ്റിൽ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഫോണിൽ സംസാരിച്ചത്. പിന്നീട് പരസ്യം വരുന്നതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ഓൾവേസ് അണ്ടർ സർവൈലൻസ്. യുവർ ബെഡ്റൂം, യുവർ ലിവിംഗ് റൂം, യുവർ കിച്ചൺ, എവിടെയാണെങ്കിലും ഓൾവേസ് അണ്ടർ സർവൈലൻസ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടെക്നോളജി ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ്. പക്ഷെ ഇത് പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രതീക്ഷയാണോ നൽകുന്നത്, അതോ തടസ്സം നൽകുകയാണ്? വി ഷുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സെക്കൻഡ്ലി, തെറാപ്യൂട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മറ്റൊരു വാക്കാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വേർഡ് ഓഫ് തെറാപ്യൂട്ടിക്. ദാറ്റ് മീൻസ് we are not ready to accept any failures. We are not ready to accept any wounds. We are not ready to accept any scars. എല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ലോകത്തിലാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ. ഞാൻ അടുത്തതിൽ കുറച്ചുകൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരാജയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മോട്ട് തയ്യാറല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പരാജയങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനൊത്താൽ പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് വിജയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം. പരാജയങ്ങളും വിജയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ, അടുത്തൊരു നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ, അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പറയാനുള്ള കാര്യം. ബട്ട് തെറാപ്യൂട്ടിക്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇന്നാരും പരാജയങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പരാജയവും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ നാളെയെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നോക്കും. അതുകൊണ്ട് മിലിറ്ററി
മിലിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം. യൂസിങ് പവർ, എന്തും ചെയ്യും. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ലോകത്തിലാണ്. ആരും കാണാതിരുന്നാൽ എന്തും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. What is more important, legally right or morally right? Many times we can do many things that may be morally, legally right. But the question is it morally right? നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ആരും കാണാതിരുന്നാൽ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ. പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ടോ? We should think about it. ഇത് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇത് പോസിറ്റീവ്സും ഉണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ. അത് പോസിറ്റീവ് ആക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കേണ്ടത്? ഐ ആം ജസ്റ്റ് throwing some issues. Think about it. Thirdly, fourthly, consumeristic. അത് we are always നമ്മളെല്ലാം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ മന്ത്ര ഓഫ് മാർക്കറ്റ്. If you work more and work more. For what? If you work more, you can earn more. If you can earn more, you can, or if you work more, you can produce more. If you can produce more, you can earn more. If you can earn more, you can consume more. കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കാം. More than $800 per hour ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾ, per hour $800, $900, $1,000 ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകളെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടു എൻ്റെ പണി. I don't know, I'm not sure about it. ഞാൻ ചിന്തിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? വാങ്ങിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ല. വീട് വെക്കുന്നതിന് പരിധിയുണ്ട്, കാറിനൊരു പരിധിയുണ്ട്, ഡ്രസ്സിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹോപ്പുണ്ട്, പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നവരായിട്ട് തന്നെയാണ്. വീടിന്റെ വാർഡ്രോബ് നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ക്ലോസറ്റിൽ പോയി നോക്കിയാൽ വർഷങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത സാധനങ്ങളില്ലേ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആർക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ടോ? ടെക്നോളജി, തെറാപ്യൂട്ടിക്, മിലിറ്ററി ആൻഡ് കൺസ്യൂമറിസ്റ്റിക്. ഇത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലംസുമാണ്. ബ്ലെസ്സിങ്ങുമാണ്, പ്രോബ്ലംസുമാണ്. ഇതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം? പ്രതീക്ഷയോടെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം? How we can change into rhythms of hope in this world. ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളാണ്. 2-3 കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എത്താം. ക്രിയേറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ടു സഫറിംഗ്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ? ഫസ്റ്റ്ലി, ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതല്ല, നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. റിലേഷനാലിറ്റി. കോവിഡ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം എന്താണ്? യുവർ ഹെൽത്ത് മീൻസ്, നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്റെ ഹെൽത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇഫ് ഐ ആം സിക്ക്, ഷുവർലി യു വിൽ ബി ഓൾസോ ബി. ദർ ഇസ് എ ചാൻസ്, നിങ്ങളും സിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ്. അമേരിക്ക പുതിയ കാലത്തിൽ വിചാരിച്ചതാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വാക്സിനൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നിനും പേടിക്കേണ്ട, വാക്സിൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളെല്ലാം വിചാരിച്ചതാണ്. തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രിയും ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രിയും ഒക്കെ വാക്സിനേറ്റഡ് ആയി അവരും അസുഖമില്ലാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? അസുഖമില്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് വാക്സിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളെല്ലാം സേഫ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ക്യാൻ ബി സേഫ്? നോ. അവരെന്നെ അസുഖത്തെ സേഫ്റ്റിയാണ് എൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി. റിലേഷനാലിറ്റി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് യു ക്യാൻ ബി ക്വാറന്റൈൻ, വീട്ടിൽ ക്വാറന്റൈൻ ആക്കി ഇരിക്കാനൊക്കെ. അതിനും ആരുടെയൊക്കെ സഹായം വേണം? ഒന്നുമില്ലേ, ആമസോൺ ഏജന്റിന്റെ സഹായം വേണം. അതില്ലാതെ വിജയിക്കാനോ? ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് റിലേഷനാലിറ്റിയാണ്, ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. Pandemic taught us that you cannot live in isolation. You cannot be safe in isolation. നിന്റെ അയൽക്കാരനും സഹോദരനും സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സുഖമുള്ളൂ. നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഇതൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷ കൂടിയാണ്. ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. വീടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നതാണ്. വീടെന്ന സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങിയത്. അല്ലേ? ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ഹോം? നമ്മുടെ ഈ സ്നേഹവും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വീട്. കെട്ടിടം മാത്രമല്ല. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മളെ മടക്കിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളാണ്.
ഇതൊരു പ്രതീക്ഷ കൂടിയാണ്. പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ഓഫ് പാൻജെനിക് ടു. പാൻഡമിക് ആൻഡ് പാൻജെനിക്, ജനേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ആരംഭമാണ്. പാൻജെനിക് കുറേ സംഭവങ്ങളുടെ ആരംഭം കൂടിയാണ്. അതിനെ പാൻഡമിക്കായിട്ട് മാത്രം കാണുന്നില്ല. നമ്മളെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൂടിയാണ്. കുറേ കാര്യങ്ങളുടെ ആരംഭങ്ങൾ കൂടിയാണ്. ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് ഒരു മടക്കം കൂടിയാണ്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ പഴയതിലേക്ക് പോകുന്നത് പറഞ്ഞത്. ഒരുപക്ഷെ അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ ബന്ധങ്ങളിലേക്കുള്ള പോകുന്നത്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഈ പാൻഡമിക് ക്രൈസിസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഈ യഹൂദരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പ്രവാസം അവരെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. അതേപോലെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ. ഇസ് ഗോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് അസ്? ഞാൻ അത് ചോദ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ദൈവം നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. What do you think? Pandemic, is God testing us? Yeah, teaching us. What? ഒത്തിരി പാടികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരാളെ പ്രശ്നപ്പെടുത്തുന്നുള്ള ചോദ്യം. Is God punishing? Is it a punishment? Punishment ആണോ? You should think about it. Is it a punishment? Is it a testing? Or is it ഇത് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്? പക്ഷേ തീർച്ചയായും നോട്ടോ. റിലേഷനാലിറ്റി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ബന്ധങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഇഫ് യു ആർ ഹെൽത്തി ദെൻ ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഹെൽത്തി, അതർവൈസ് ഐ കനോട്ട് ബി ഹെൽത്തി. സെക്കൻഡ്ലി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് വൾനറബിലിറ്റി. നമ്മളൊന്നുമല്ല നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. യെശയ്യാവ് പറയുന്നു, പീപ്പിൾ ആർ ലൈക്ക് ഗ്രാസ്, ഫ്ലവർ ഫെയ്ഡ്സ്, ദ ഗ്രാസ് വിതേഴ്സ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ കൊറോണയെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചത്, ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ബാധിച്ച കൊറോണ വൈറസ് എടുത്ത് തൂക്കി നോക്കിയാലും 1 ഗ്രാം പോലും വരുത്തുന്നതാണ്. ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ആളുകളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബാധിച്ചിട്ടുള്ള കൊറോണ വൈറസ് എടുത്ത് തൂക്കി നോക്കിയാൽ പോലും 1 ഗ്രാം പോലും വരത്തില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇത്രയും ചെറിയ സാധനമാണ് ഇത്രയും വലിയതാണെന്ന് അലങ്കരിച്ച മനുഷ്യനെ എത്തിയത്. വൾനറബിളാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. യു ആർ നത്തിങ്, നമ്മളൊന്നുമല്ല എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് പ്രതീക്ഷ കൂടിയാണ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ആണെന്ന് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ യു ആർ നത്തിങ്, വൾനറബിൾ ആണ്. പുല്ല് വാടിപ്പോകുന്നത് പോലെ വാടിപ്പോകും ജലത്തോട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? എവിടെയും പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ. പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും അഹങ്കരിക്കുന്നത്? ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. വൾനറബിൾ ആണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. മറ്റൊന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സക്രമെന്റാലിറ്റി. പള്ളിയില്ല, അച്ഛന് വേണ്ട, ഇതൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കുടുംബം എന്തായിട്ട് മാറി, വീട് എന്തായിട്ട് മാറി, ദേവാലയമായിട്ട് മാറ്റി. വീട്ടിലാണ് ആരാധന നടത്തുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ്. വീടിനെ ദേവാലയമാക്കാനുള്ള വലിയൊരു ചിന്തയാണ്. വീട്ടിലിരുന്ന് കുർബാന കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുർബാന വീട്ടിൽ അനുഷ്ഠിക്കാനാണ്. എന്താ കുർബാന? അപ്പവും മീനും മുറുക്കി നൽകിയതാണ്. ഈ അൾത്താരയുടെ ശബ്ദവും അടുക്കളയുടെ ശബ്ദവും ഒന്നാണെന്ന് പറയാം. അൾത്താരയിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ഏതാണ്? ഓൾട്ടറിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം. സ്പൂണും പാത്രവും തട്ടുന്ന ശബ്ദമുണ്ട് അല്ലേ? സ്പൂൺ എടുക്കുമ്പോഴും തട്ടുന്ന ശബ്ദമുണ്ട്. അതാണ് ഓൾട്ടറിന്റെ ശബ്ദം. ആ ശബ്ദം എവിടെ കേൾക്കുന്നത്? അടുക്കളയുടെ ശബ്ദം. അൾത്താരയുടെ ശബ്ദവും അടുക്കളയുടെ ശബ്ദവും ഒന്നാകുന്നതാണ്. അപ്പം മുറിച്ച് ദിസ് ഇസ് മൈ ബോഡി ഗിവൺ ഫോർ യു എന്ന് പറഞ്ഞ് മുറിച്ച് നൽകുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. വീട്ടിൽ അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്. സക്രമെന്റലാണ്, കുർബാനയാണ്. ഒരു സ്ത്രീ കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു അൾത്താരയാണ്. മുറിച്ച് നൽകിയല്ലേ ശരീരം, അതൊരു കുർബാനയാണ്. The body became a sacrament. The dining table became a sacrament. അടുക്കള ഒരു ഓൾട്ടറായിട്ട് പറയുന്ന സക്രമെന്റ്. ഇതൊക്കെ ഒരു കുർബാനയായിട്ട് മാറി. ഇത് ആക്കണമെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ. വീട് ഒരു അൾത്താരയായിട്ട് മാറണം, ഒരു ദേവാലയമായിട്ട് മാറണം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. പ്രതീക്ഷയാണ്. നമുക്കൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ്. വീടിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം? അൾത്താരയും കുർബാനയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം. നമുക്ക് സമയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാൻ. കോവിഡ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു വീട്ടിലിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ. രാവിലെ നമുക്ക് വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് ഊട്ടത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാൻ സമയം? നമ്മൾ പറയട്ടെ, ഫാമിലി ദാറ്റ് പ്ലേസ് ടുഗദർ സ്റ്റേസ് ടുഗദർ. അതിന്റെ കൂടെ വെക്കാം, എ ഫാമിലി ദാറ്റ് ടോക്സ് ടുഗദർ സ്റ്റേസ് ടുഗദർ. എ ഫാമിലി ദാറ്റ് ഡൈൻസ് ടുഗദർ. ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന കുടുംബം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കും.
ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന കുടുംബം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബം മാത്രമല്ല. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വേണം. ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാൻ, ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കാൻ. ഞാൻ ശുശ്രൂഷയിൽ എൻ്റെ ഇടവകയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി, അവള് കല്യാണം കഴിച്ചൊക്കെ വിട്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞുമായിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്തുണ്ട്, ഒരു 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ അടുത്ത വിസിറ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ചെറിയ പ്രയാസമായിട്ട് വന്നിരിക്കുക, പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നിരിക്കുക, ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്, ഭർത്താവുമായിട്ട് ചെറിയ പ്രകടനത്തിലൊക്കെയാണ്. ഞാൻ സംസാരിച്ചു. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയോട് ഇവർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ സംഭവം പറഞ്ഞത്, ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇവൾക്ക് ഡേ ഷിഫ്റ്റാണ്, ഭർത്താവിന് എപ്പോഴും നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്. അതോ തിരിച്ചോ? ഭർത്താവിന് ഡേ ഷിഫ്റ്റ്, നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്, രണ്ടും ഒരേ കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടുപേരും ഒരേ കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ രണ്ടുപേർക്ക് 2 ഷിഫ്റ്റിലാണ് ജോലി. ഇവിടെ അല്ല കേട്ടോ, നാട്ടിൽ. അപ്പോൾ അന്നേരം ഇവർ തമ്മിൽ കാണുന്നത് ഒരു സമയമാണ്. ഈ ഭർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ കയറി പോകുമ്പോൾ ലോഞ്ചിൽ നിന്നാണ് മിക്കവാറും സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കാണുന്നത് സാറ്റർഡേയോ സൺഡേയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് വല്ലപ്പോൾ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സാറ്റർഡേയിലുള്ള ജോലിയുണ്ട്. മിക്കവാറും കാണുന്ന സൺഡേ മാത്രമേ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നു. അപ്പോൾ അല്ലാതെ അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു വന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ ജോലി ഒരുപക്ഷെ വേറെ കളഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ. മലയാളിയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ, മലയാളി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുന്നവരാണ്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഓട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം? എന്താണ് TS rate എന്ന് പറയുന്നത്? ഇംഗ്ലീഷിൽ മാറാൻ TS rate. ഇവിടെ ഒരു കവിതയിൽ ചോദിക്കുന്നത്, where is the wisdom which you are lost in your knowledge? Where is the wisdom which you are lost in information? Where is the knowledge which you are lost in your information? And where is the life which you are lost in your living? ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ ജീവിതം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന പറയാമോ? ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്, ജീവിതം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത്. അവരോട് പറയണം, നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേർക്ക് കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ സമയമുണ്ടല്ലോ, മക്കൾക്ക് സമയമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ്. Do you have time to talk? Do you have time to speak? Do you have time to participate in the sacraments? സക്രമന്റലായിട്ട് ജീവിക്കാൻ. അവസാനം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊന്ന്, embracing the life of exodus and resurrection. എങ്ങനെയാണ് പ്രതീക്ഷ? അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ 2 പ്രധാന സംഭവങ്ങളാണ് എക്സഡസും റിസറക്ഷൻ. പുറപ്പാടും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പും. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട 2 സംഭവങ്ങൾ. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. A hopeful community, a community of exodus and resurrection. എന്താണ് എക്സഡസ്? ദൈവം മനുഷ്യനെ വിടുവിച്ചതാണ്. ഇവിടുന്ന് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചത്, ഒരു ഹോപ്പും ഇല്ലാത്ത സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് വേർതിരിച്ച് എങ്ങോട്ടാണ് അയച്ചത്? The exodus was not into the promised land, but the exodus was into the wilderness. Exodus എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡിലോട്ടല്ലായിരുന്നു, but exodus was into the wilderness. ഈജിപ്തിന്റെ പ്രശ്നം നോ ഹോപ്പ്, എല്ലാം പ്രൊഡക്ഷനാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത സമൂഹമാണ് ഈജിപ്തിന്റെ സമൂഹം. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. വർക്ക് മോർ, പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ, ഏൺ മോർ, അത് മാത്രമുള്ള സമൂഹമാണ് ഈജിപ്ത്. അവിടെ നിന്നാണ് ദൈവം അവരെ വിടുവിക്കുന്നത്. എങ്ങോട്ടാണ് വിടുവിക്കുന്നത് അറിയാമോ? പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കനാലിലോട്ടല്ല പുറപ്പാട് നടന്നത്. പുറപ്പാട് നടന്നത് into the wilderness. Wilderness is very important. Wilderness is the place where they experience the surprises of God. Wilderness is the place they know that they were vulnerable. അല്ലെ, ഒന്നും ഇല്ല എന്ന സ്ഥലമാണ്, റിസോഴ്സസ് ഒന്നും എന്ന സ്ഥലമാണ് wilderness. അവരുടെ റിസോഴ്സസ് ഒന്നും അവർക്കില്ല. അവർക്ക് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല. They have no food, no water, nothing there, no resources. But in that resource or in that wilderness, God gave surprises. മന്നയും പിന്നെ ഈ മാറായ വെള്ളവും ഒക്കെ എന്താണ്? God surprises. മനുഷ്യന്റെ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സർപ്രൈസസ് ആണ്. So the God of Exodus is a God of surprises. അത് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്. പുറപ്പാട് നൽകുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ്. A God of surprises. Wilderness means no support. No, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു റിസോഴ്സും ഇല്ലാത്തതാണ്.
but trusting upon the surprises of God. നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് വണ്ടർ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഓ വൺ വണ്ടർ, ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള സർപ്രൈസ് ആൻഡ് ഓ വൺ വണ്ടർ വി ലോസ്റ്റ്. കാരണം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയും തോന്നാറില്ല. ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് തന്നെ വണ്ടർ. രാവിലെ രാത്രി കിടന്ന നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ഒത്തുന്നത് പോലും ഒരു സർപ്രൈസ് അല്ല, ദൈവത്തിന് ഒരു വണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ അത്ഭുതം. Can you experience that wonder in your life? Every moment you should experience that wonders of God. ദൈവത്തിന്റെ സർപ്രൈസസ് അനുഭവിക്കണം. Every moment is a surprise. The next moment is a surprise gift of God. പുറപ്പാട് സമൂഹം ആ സർപ്രൈസിൽ വിശ്വസിച്ചവരാണ്. Not on the resources, but on the God of surprises. അതുകൊണ്ട് പുറപ്പാടിന്റെ ഈജിപ്റ്റ് അല്ല നമ്മുടെ സമൂഹം. ക്രൈസ്തവ സമൂഹം പുറപ്പാടിന്റെ സമൂഹമാണ്. A hopeful community is a community who believe and trust in the God of Exodus. ചിന്തിക്കരുത് ഈ എക്സഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മളെ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന അനുഭവത്തിലേക്കാണ് എത്തിച്ചത്. അല്ല, വിൽഡർനെസിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്കാണ്. മന്നയാണ്. മന്ന ഇക്കോണമി എന്നൊക്കെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ പറയാറ്. മന്ന ഇക്കോണമി നമ്മളറിയാം, ഈ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബിൽ എന്നൊക്കെ പറയാറ്. ഇന്ത്യ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബിൽ പാസ്സാക്കിയത്. വലിയ താമസവുമായി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് ഫോർ എവരിവൺ, എല്ലാവർക്കും ഫുഡിനുള്ള അവകാശം. പഴയ നിയമം വായിച്ചാൽ 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബില്ല് പാസ്സാക്കിയതാണ്. എന്താണ് മന്ന? ഫുഡ് ഫോർ എവരിവൺ. ഒരാൾക്കും ആഹാരമില്ലാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. മാത്രമല്ല, വേദപുസ്തകം പറയുന്ന വലിയൊരു ചിന്തയാണ്, പഴയ പറയുന്ന വലിയ ചിന്തയാണ്. ഈ നമ്മൾ വിളഭൂമി കൂടെ പോയാൽ, നമ്മളൊരു ഫീൽഡിൽ വയലിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വസ്തു നമുക്ക് പറിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കാം. ആരും നമ്മളെ കൊയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ നമ്മൾ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് കൊയ്തെടുക്കാം. അത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനാണ്. പക്ഷേ ഇഫ് യു ആർ ഹംഗ്രി, ആരുടെ വസ്തുവിൽ കരുതിലേക്ക് പറിച്ച് കഴിക്കാം. ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബില്ലാണ്. മന്ന അതല്ല, ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബില്ലാണ്. ഗോഡ് ഓഫ് സർപ്രൈസസ് ഈസ് എ ഗോഡ് ഹു ഗേവ് ദ സെക്യൂരിറ്റി ടു ഓൾ. അതിനോട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് കുടിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്തുമാത്രം കുടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗോഡ് ഓഫ് സർപ്രൈസസ്. അതൊരു കാര്യമില്ല. റിസറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, റിസറക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ഈവന്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അനുഭവമല്ല റിസറക്ഷൻ. എവറി പാരഗ്രാഫ് ഈസ് എ റിസറക്ഷൻ. എന്താണ് റിസറക്ഷൻ? ആർക്കാണ് റിസറക്ഷൻ ആവശ്യം? നോട്ട് ഗോഡ്, ദൈവത്തിനല്ല, നമുക്കാണ്. Resurrection is a lens through which we can see the world around us, the problems around us. We can see the problems differently. ഈ റിസറക്റ്റഡ് ക്രൈസ്റ്റ്, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു വന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സുഖകരമാണ് എന്നാണ്. അതല്ല പറഞ്ഞത്. You can see the world differently. Look into my wounds. The wounds are the marks of resurrection. Resurrection is a lens. റിസറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈവന്റ് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ലെൻസ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ശിഷ്യന്മാര് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു, ജീസസ് ഈസ് അലൈവ്, there is no problems in your life. No, അതല്ല പ്രതീക്ഷ, അതല്ല ഉയർപ്പ് നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷ. Problems and the situations will be there. റിസറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനെ അല്ല ചേഞ്ച് ചെയ്തത്, നമ്മളെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. So the resurrection will not change your situations and surroundings, but the resurrection will change you. If you believe in the resurrection, if you are a Christian community, you are a community of resurrection. If you believe in resurrection, that will not change your surroundings, but it will change you. It will change your perceptions. It will change your worldview. It will change your insights. നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസിനെ അല്ല പറയുന്നത്. So it is an invitation to transform our life, to look into things differently. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് പക്ഷേ പ്രതീക്ഷകൾ, ഉയർപ്പും പുറപ്പാടും, the resurrection and exodus. അത് പ്രതീക്ഷയുടെ അനുഭവമാണ്. rhythms of hope. എങ്ങനെയാണ്? It will not change you. It will allow you and challenge you to trust in the God of surprises, and it will not change your surroundings, but it will change you. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളൊന്നും മാറ്റാനല്ല, നമ്മളെ തന്നെ മാറ്റാൻ. നമ്മൾ തന്നെ മാറിയാൽ നമ്മളാണ്
So a community, a powerful community, is a community of resurrection, a community of excellence. അതാകണം നമ്മൾ. അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം. എന്താണ് ഉയർപ്പെന്ന്? ഉയർപ്പിന്റെ സമൂഹമായി, പുറപ്പാടിന്റെ സമൂഹമായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. അങ്ങനെ മാറിയാലാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ അവർ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൊക്കെ പ്രതീക്ഷയെ പകർന്നു കൊടുക്കണം. സോ ബി എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് റിസറക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സലൻസ്. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചിന്ത, ഈ ഒരു തീമിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ചിന്തകളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം, എന്താണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മളായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇവിടെ എങ്ങനെ നമുക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാം. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ കൃപ